Aku kamu. Okay, let's now start, guys. Today topic. Okay, yesterday we discussed the last class. We discussed the topic about capital budgeting techniques. The capital budgeting techniques can be mainly depends upon the investment decision. If you want to take investment decision in your business organization, first you have to maintain the capital budgeting techniques. Based on that capital budgeting techniques, you have some chance in your hand for choosing that project. Based on that capital budgeting techniques, you will take the investment decision whether that investment should be accepted or rejected. Okay, yesterday class we discussed the how many capital budgeting techniques will be there. The capital budgeting techniques can be divided mainly two types are there here. The first one is here non-discounting or traditional techniques that can be divided into two types. The first one is here payback period. Second one is here accounting rate of return or average rate of return. Then again, it can be divided mainly discounting criteria. That means discounting techniques or modern techniques. These techniques can be divided mainly three types are there. That means net present value. This one is profitability index. This one is internal rate of return. Okay, as to last class we discussed regarding payback period. That means how we are calculating the payback period. Based on payback period, how we are taking the investment decision. In last class we discussed. Now we are discussed the accounting rate of return or average rate of return. Accounting rate of return or average rate of return is another technique for capital budgeting technique for take the right investment decision. This is very simple topic in our capital budgeting techniques. Then each and every manager can easily understand how we are calculating ARR of our company. In this situation, the accounting rate of return or average rate of return is mainly depends upon here how much return we include in our future based on our investment. That is mainly depends upon here the accounting rate of return, average rate of return. Okay, let's go discuss. Accounting rate of return is the average net income an asset is expected to generate divided by its average capital cost, expressed as a annual percentage. The ARR is formula used to make capital budgeting techniques, and also including here, they typically include situation where companies are deciding whether or not proceed with a specific investment based on the future net earnings expected. Yeah, based on this accounting rate of return, we are find out the ARR. That means accounting rate of return or average rate of return. Based on that ARR, we will take the right decision whether that should be accepted or rejected. Then how it is possible? Suppose if you want maintain some required rate of return, required rate of return. How fix some required rate of return? Based on that required rate of return, you have to calculate accounting rate of return or average rate of return. If that ARR is greater than your required rate of return, then the project should be accepted. Less than, the project should be rejected. That is the minimum aspect activities including in that ARR.
ఐ థింక్ వెరీ క్లియర్. ఏం చేస్తామని ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని ఏఆర్ఆర్ ని ఎలా డిసిషన్ తీసుకుంటాం మనం, ఒక మినిమం రిక్వైర్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ మనం చూస్ చేసుకుంటామండి. 5% చూస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ 5% కన్నా ఏఆర్ఆర్ అనేది ఎక్కువ వస్తే ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, తక్కువ వస్తే రిజెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ క్రైటీరియా ఫర్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. బేస్డ్ ఆన్ the projects having the rate of return higher than the minimum desired returns are accepted, other than rejected process. Are you clear? The decision rule of accounting rate of return or average rate of return is mainly depends upon if the ARR is higher than the minimum desired returns, then the project should be accepted. Otherwise, the project should be rejected. That is the main important aspect is including here. Okay. Based on that ARR, then how we are calculating the ARR? That is very, very important here. Let's go merits or advantages of rate of return. That means average rate of return. That means it is very simple to calculate and easy to understand. Yeah. The ARR, that means among all the capital budgeting techniques, the ARR is very important and easy technique for calculating and take the investment decision. This is very, very simple. Based on formula, we are calculating the ARR. Based on that ARR, you will take the right decision, whether you should be accepted or rejected. Second point is the measures the profitability of the entire project, since it considers the cash flows throughout the life of the project. It small depends upon here. If you want calculate accounting rate of return or average rate of return, then we'll take the total life of the project years. Then same here, it is based on accounting information which is readily available and easily understand by the businessman. The based on accounting information, the ARR will calculate. That is also including is there. Next, demerits also including is there. Demerits means disadvantages also including in this there. It is based on the accounting information and not on the actual cash flow, since the cash flow approach is considered superior to the accounting approach. ARR is mainly depends upon here accounting information. The accounting information is providing how many cash inflows including in your future, not actual cash inflows. Okay. ఇప్పుడు నేను ఎస్టిమేట్ చేశాను నాకు ఫ్యూచర్ లో పలానా క్యాష్ ఫ్లోస్ రావాలి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ రావచ్చు, బట్ ఆ టైంలో యాక్చువల్ గా ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డిమెరిట్ ఈస్ దేర్. దెన్ అనదర్ వే, ఇట్ డస్ నాట్ టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ ఈస్ దేర్. టుమారో 1 rupee value is different with after day after tomorrow value of the 1 rupee. దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు నేను 1 rupee వాల్యూ ఉందనుకోండి, ఆ 1 rupee అనే టుమారో కానీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో కానీ దాని వాల్యూ చేంజ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఏంటి, నేను ఇప్పుడు ₹1 ఉందండి, దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు. ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దానికి ఏమవుతుంది, బేసిక్ గా ఇంకా మనకి ఎక్స్ట్రాగా ఎడిషన్స్ ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కానీ డివిడెండ్ రూపంలో కానీ ఎర్నింగ్స్ రావచ్చు అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీని మనం తీసుకోలేము. దీస్ ఆర్ మెయిన్ డిమెరిట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ ద accounting rate of return or average rate of return. These are main merits and demerits. That means we are having some advantages and disadvantages. Let's go discuss ARR formula is there. This is very, very simple topic is there. The ARR equal to average net profit divided by average investment. Average net profit divided by average investment. That is the important formula for calculating ARR in our business organization for take the right investment decision. Let's go see in briefly about that formula. Here, ARR equal to, already I told you, average annual profits after tax divided by average investment over the life of the project. Okay. In this ARR, we have to calculate mainly 2 points are there. The first point is there, average annual profits after tax. The second one is here, average investment. These two aspects are very, very important for calculation of ARR. Let's go see how we are calculating the average annual profits. Average annual profits after taxes equal to total after profits, total after tax profits for the entire project life divided by number of years. అంటే మనకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ లోంచి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టోటల్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ అన్నాం కదా, టోటల్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్స్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్. టోటల్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఏమీ లేదండి, మీకు వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ నుంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేగా, ట్యాక్స్ తీసేగా వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ నే టోటల్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ అండ్ డిప్రిషియేషన్ అంటాం. దాన్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తున్నాయో
ఆ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తో మనం డివైడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. సపోజ్ చూడండి, నాకు 4 ఇయర్స్ ఉందండి. నాకు ప్రాజెక్ట్ చేశాను. ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే 4 ఇయర్స్. ఎవ్రీ ఇయర్ సేమ్ క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లో వచ్చింది. 20,000, 20,000, 20,000 వచ్చింది. అంటే ఏం చేస్తాను నేను ఇప్పుడు? టాక్స్ ఇవ్వలేదు, డిప్రిషియేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు వాడు. ఎప్పుడైతే టాక్స్ డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వలేదో డైరెక్ట్ మనం తీసేసుకుంటాం. అంటే 20,000, 20,000, 20,000 4 ఇయర్స్ వస్తుంది కాబట్టి 20,000 divided by 4, then you are getting what is the average is there? 5,000 is the total average annual profits after tax. That is also including is there. The next number of years also including. Are you clear now? Average annual profits. Let's go see what is the meaning of average investment. Average investment means the initial investment divided by 2. That means మీరు ఎంత అయితే కాస్ట్ పెడుతున్నారో స్టార్టింగ్ కాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి బై 2 చేస్తే సరిపోద్ది. అంటే నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై 2, then you are getting that one is there. Okay, average annual profits and average investment. Average annual profits ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? మనకు వచ్చిన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ తీసేగా వచ్చిన అమౌంట్ ని ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే ఉందో అన్ని ఇయర్స్ తో డివైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ యావరేజ్ ఇనిషియల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై 2. ఇక్కడ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తామంటే ఇఫ్ ఇస్ దేర్ ఎనీ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ, దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ divided by 2 చేస్తాం. Okay, these are the main important formulas we are using calculation of ARR. Okay, here mainly involving the main formula is average annual profits divided by average investment. The average annual profits after tax ఎలా calculate చేస్తాం? Total cash inflows minus depreciation minus taxes, then you are getting total annual profits after tax divided by number of years of the project life. Then average investment ఎలా calculate చేస్తామండి? Initial investment plus residual value divided by 2. These are the main important formulas including in our business organization. Okay, let's go discuss one example. That means before we are going to discuss about that example, first we know what is the main important aspects including in that ARR. If the ARR is equal to 5%, this means that the project is expected to earn 5 cents for every dollar invested per year. ఓకే, ఇఫ్ ద ఏఆర్ఆర్ కనుక 5% వస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటండి? మనం పెట్టిన $1 కి, అంటే మనం పెట్టిన ₹1 5% ప్రాఫిట్ వస్తున్నట్టు. దట్ మీన్స్ నేను ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేశానండి. ₹1లో 5% అంటే ఎంత? బేసిక్ గా 5 పైసా వస్తుంది. అంటే నేను ₹1 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 5 పైసా వస్తుంది. అదే ₹100 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుందండి? ₹5 వస్తుంది. ₹1000 ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ₹50 వస్తుంది. అంటే 5% అనేది ఒకవేళ ఏఆర్ఆర్ వస్తే నువ్వు పెట్టిన ప్రతి రూపాయికి ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుందని దీన్ని చెప్తాం అనమాట. అంటే నీకు ఏఆర్ఆర్ కనుక 10% వచ్చింది అనుకోండి, అంటే నువ్వు పెట్టే ప్రతి ₹1కి నీకు ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? 10% వస్తుంది ఆ ₹1లోని. ఆ ₹1లో 10% అంటే 10 పైసా వస్తుంది అనమాట. అదే ₹100 పెడితే ₹10 వస్తుంది. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ, చెప్పాను డెసిషన్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది, హౌ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్, హౌ యు ఆర్ రిజెక్టింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈస్ దేర్. That means in terms of decision making, if the ARR is equal to or greater than the required rate of return, the project is acceptable because the company will earn at least the required rate of return. Less than then, okay, are you clear now how you are taking the decision based on the ARR? If the ARR is equal to or greater than the required rate of return, the project should be accepted. Less than, the project should be rejected. That is the main concept is there. Okay, let's go a simple example for understanding the calculation of ARR. Okay, yeah, in this situation you have to identify accounting rate of return. You have a project which lasts 3 years and the expected annual operating profits excluding depreciation for the 3 years are $1 lakh and $1,50,000 and $2 lakh. The initial investment is $3 lakh and with a residual value of $60,000. Then calculate the accounting rate of return or average rate of return. అంటే ఇక్కడ మనకి 3 years ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఆ 3 years యొక్క ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు.
అలాగే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు, రిసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేయాలంటే మనం ఏఆర్ అని కాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇట్ కెన్ బి డివైడెడ్ మైన్లీ 3 స్టెప్స్ కింద మనం డివైడ్ చేయొచ్చు అండి ఇది. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే బేసిక్ గా స్టెప్ 1, కాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ అంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా ఏంటంటే మీకు పాయింట్ రావాల్సింది ఏంటంటే తెలియాల్సింది ఏంటంటే కాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ మైనస్ ట్యాక్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం లో ఏమి ఇచ్చాడంటే వాడు డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వలేదు, ట్యాక్స్ ఇవ్వలేదు. బట్ మనం ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అంటే డిప్రిషియేషన్ అనేది ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ లోంచి తీసేస్తే, అంటే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోంచి రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఉంది కదా దాన్ని లెస్ చేస్తే ఎంత అయితే వచ్చిందో దాన్నే డిప్రిషియేషన్ కింద కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి. డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం, వాడు ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోంచి మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ లోంచి 3 lakhs లోంచి మనకు వచ్చిన దట్ మీన్స్ వాడు ఇచ్చిన రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఎంత అయితే ఉందో దాన్ని లెస్ చేస్తాం. లెస్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే డిప్రిషియేషన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఇచ్చాడు, 1 lakh ఇచ్చాడు. సెకండ్ ఇయర్ 1,50,000 ఇచ్చాడు. థర్డ్ ఇయర్ 2 lakhs ఇచ్చాడు. ఈ మూడాటిని యాడ్ చేసేసి అందులోంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ మూడు యాడ్ చేసి వచ్చిన దాంట్లోంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తున్నాం. అంటే ఈ మూడు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ మనకి 2,50,000, $4,50,000 వస్తుంది. అందులోంచి ఎంత తీసేస్తున్నాం మనం 2,40,000 తీసేస్తున్నాం. ఓకే, వచ్చిన రిమైనింగ్ అమౌంట్ తో ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం ఇక్కడ బై 3 చేస్తున్నాం. అంటే వాడు 3 years ఇచ్చాడు కదా, 3 years ఇచ్చాడు కాబట్టి బై 3 చేస్తాం. చేస్తే ఎంత వచ్చిందని మనకి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ మనకి 70,000 వచ్చింది. ఓకే, ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ ఫస్ట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. మొత్తం ఫస్ట్ టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తున్నాం. ఒకవేళ వాడు డిప్రిషియేషన్ ఇవ్వకపోతే గనక ఏం చేస్తున్నామండి ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఆర్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ లోంచి ఇనిషియల్ కాస్ట్ తీసేసి మనకు వచ్చిన అమౌంట్ ని డిప్రిషియేషన్ కింద చూసుకుంటున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం టోటల్ అమౌంట్ లోంచి టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి డిప్రిషియేషన్ తీసి దాన్ని 3 తో డివైడ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. మనకి ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు 70,000 వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, కాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్. మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇంకా క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్ ఆర్ యు క్లియర్ నౌ? యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నిటిని యాడ్ చేసి అందులోంచి డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తాం. ఒకవేళ ట్యాక్స్ ఇచ్చినా ట్యాక్స్ కూడా తీసేస్తాం. బట్ ఇక ప్రాబ్లం లో మనకి ట్యాక్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం తీయవలసిన అవసరం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ కాలిక్యులేట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా ఏం చెప్పానండి, ఇనిషియల్ కాస్ట్ ప్లస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ బై 2. ఇనిషియల్ కాస్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ఇక్కడ 3 lakhs ఇచ్చాడు. అలాగే రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 60,000 ఇచ్చాడు. బై 2 చేసాం. ఎంత వచ్చిందని మనకి 1,80,000 ఇస్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా ఒకవేళ వాడు మనకి రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో రెసిడ్యువల్ వాల్యూ యూ సింప్లీ టేక్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డివైడెడ్ బై 2. ఒకవేళ మనకి ప్రాబ్లం లో కనుక వాడు రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇవ్వలేదండి, ఓన్లీ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒకటే ఇచ్చాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం 3 lakhs డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఓన్లీ అది కూడా యాడ్ చేసి తీసుకుంటాం. 3 lakhs plus 60,000, 3,60,000 divided by 2, then we are getting 1,80,000 is the average investment is there. Okay, let's go next. Based on these two aspects, we are calculating the ARR. ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అండి ARR ఇక్కడ బేసిక్ గా ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం, యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చిందని మనకి ఇక్కడ 70,000 వచ్చింది. లైక్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చిందని మనకి ఇక్కడ 1,80,000 వచ్చింది. అంటే మనకి ఇక్కడ ఎందుకు ఇంటూ 100 చేస్తున్నాం అంటే మనం పర్సంటేజ్ లో కావాలి కాబట్టి, ఏఆర్ఆర్ అనేది మనకి పర్సంటేజ్ లో కావాలి కాబట్టి ఇంటూ 100 అంటే 100 తో మనం మల్టిపుల్ చేస్తున్నాం అనమాట.
అందుకని ఏంటంటే మనం మళ్ళీ 100 యూజ్ చేస్తాం. అంటే 70,000 డివైడెడ్ బై 1,80,000 దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఇంటూ 100 దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 38.89%. ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ అనేది ఎంత వచ్చిందండి? 38.89% అనేది మనకి ఏఆర్ఆర్ వచ్చింది అనమాట. అంటే ఏఆర్ కెన్ బి ప్రాబ్లమేటిక్ ఇన్ దట్ దిస్ సబ్జెక్ట్ అకౌంటింగ్ పాలసీ విచ్ విల్ అంటే బేసిక్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనం పెట్టిన ఎవ్రీ 1 రూపీలో మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎర్నింగ్స్ వస్తున్నాయండి? 38.89% వస్తుంది. ఇది మనకి ఏఆర్ఆర్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఒక్కసారి నేను ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. ఏఆర్ఆర్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? ఇక్కడ ఫస్ట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ చేసుకుంటాం, అలాగే యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ తీసుకుంటాం, అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి డిప్రిసియేషన్ తీసేస్తాం. డిప్రిసియేషన్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామండి? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ. ఓకే, దాంతో మొత్తం వచ్చిన దాంతో ఏం చేస్తాం అంటే అక్కడ 3 years ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి 3 years by 3 చేస్తాం. చేయగా ఎంత వచ్చింది మనకి? 70,000 వచ్చింది. అలాగే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 2 చేస్తాం. అంటే 3,60,000 డివైడెడ్ బై 2 దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ 1,80,000 ఇస్ దేర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఈ రెండాటిని బేస్ చేసుకుని మనం ఏఆర్ఆర్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏఆర్ఆర్ ఎంత వచ్చిందండి? ఇక్కడ బేసిక్ గా 38.89% మనకి వచ్చింది అనమాట ఏఆర్ఆర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ దేర్. Next, another example is there. This is very, very important here. XYZ companies looking to invest. Any doubts ఉన్నాయండి ఎవరికన్నా? Someone has raised their hand. Okay, I will give you after completed this problem. Then if you have any doubts, then ask. Okay, let's go another example. XYZ company is looking to invest in some new machinery to replace its current malfunctioning one. The new machine, which cost is $420,000, would increase annual revenue by $200,000 and annual expenses by $50,000. The machine is estimated to have useful life of 12 years and zero salvage value. Company అన్నది ఏంటంటే మెషినరీలో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటుందండి రీప్లేస్ చేయడానికి. చేసే దాని యొక్క కాస్ట్ ఎంత అండి? $420,000 అయింది. యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఎంత అయిందండి? ఎవ్రీ యాన్యువల్ రెవెన్యూ $200,000 అయింది. ఓకే, ఎవ్రీ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అండి మనకి ఇక్కడ? $50,000 అయింది. ఓకే, ద మెషిన్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ టు హ్యావ్ ఏ యూస్ఫుల్ లైఫ్ ఆఫ్ 12 years కి వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తాం అంటే మనం ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్ కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏఆర్ఆర్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం? బేస్ చేసుకుని XYZ కంపెనీ అనేది బేసిక్ గా ఇక్కడ $420,000 ఇన్వెస్ట్ చేసింది. యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఎంత వస్తుందండి? $200,000 వస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత? $50,000 అనమాట. అప్పుడు ఏం చేశాడు ఇక్కడ వీడు? బేసిక్ గా 12 years వచ్చింది. దీన్ని ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామో చూడండి. బేసిక్ గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఇన్ఫ్లోస్ అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే బేసిక్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత వస్తుందని చెప్పాడండి వాడు? మనకి $200,000 వస్తుంది అన్నాడు. ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి $200,000 వస్తుంది కాబట్టి ఎన్ని ఇయర్స్ చెప్పాడండి వాడు? 12 years చెప్పాడు. కాబట్టి ఏం చేస్తాం మనం? $200,000 into 12, then we are getting $24 lakhs. ఓకే, ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అండి? 2 lakhs వస్తుంది. ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తుంది? 12 years వస్తుంది. కాబట్టి 2 lakhs into 12, then you are getting $24 lakh will be getting based on that total cash inflows for 12 years. ఓకే, అంటే ఇక్కడ చూడండి మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది 2 lakhs వస్తుంది. బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా లెస్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి వాడు చెప్పాడు అంటే యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ బై $50,000 అన్నాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ అయ్యే క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం తీసేస్తాం. అంటే ఎంత ఇక్కడ? బేసిక్ గా 50,000 into 12 years, దెన్ హౌ మచ్? $6 lakhs వచ్చిందండి. ఎంత? $6 lakhs వచ్చింది. ఓకే,
6 lakhs అనేది మనకి ఇక్కడ బేసిక్ గా వచ్చింది అనమాట. ఓకే, ఆర్ యు క్లియర్ నౌ? ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, ఇన్ఫ్లోస్ ని కాల్కులేట్ చేస్తున్నాం. ఇన్ఫ్లోస్ ఏ విధంగా వచ్చినాయి, 2 lakhs into 12 years, then you are getting 24 lakhs. Then annual expense ఏ విధంగా వచ్చినాయండి, 50,000 into 12, then you are getting 6 lakhs is there. నెక్స్ట్ లెస్ డిప్రిషియేషన్. డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తా అని చెప్పాను నేను మీకు బేసిక్ గా. ఇక్కడ డిప్రిషియేషన్ కనుక ఉంటే ఎలా కాల్కులేట్ చేస్తామంటే, బేసిక్ గా మనకి అక్కడ లైక్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకుంటాం, అలాగే రిసిడ్యువల్ వాల్యూ ఉంటే అందులోంచి లెస్ చేస్తాం. బేసిక్ గా ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం మనం అది చేసాం. ఇక్కడ వాడు ఓన్లీ ఏంటంటే కాస్ట్ ఇచ్చాడు, రిసిడ్యువల్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు, కాబట్టి అది మనం లెస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా ఈ కాస్ట్ ని మనం డిప్రిషియేషన్ కింద తీసుకుంటాం అండి ఇక్కడ. ఓకే, అందులోంచి కూడా డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేస్తాం. అంటే ఈ $24 lakh లోంచి $6 lakh లెస్ చేసాం, అలాగే $4,20,000 కూడా లెస్ చేసాం. లెస్ చేయగా మనకి ఎంత వచ్చిందండి, లైక్ $13,80,000 అనేది మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనమాట. ఒకవేళ వాడు ట్యాక్స్ అట్ 40% అని కూడా ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఈ వచ్చిన వాల్యూలోంచి ఈ రెండు తీసేగా వచ్చిన వాల్యూలోంచి మనం ట్యాక్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది కూడా లెస్ చేస్తాం. బట్ వాడు మన ప్రాబ్లం లో ట్యాక్స్ రేట్ అని ఇవ్వలేదు, కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అని మనం వాడు ఇచ్చిన బేస్ చేసుకుని మనం యాన్యువల్ క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ తీస్తాం, అలాగే డిప్రిషియేషన్ కూడా లెస్ చేస్తాం. అంటే ఒక్కసారి చూడండి, ఫస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత ఇచ్చాడు వాడు, ఎవ్రీ ఇయర్ 2 lakhs ఇచ్చాడు. ఎన్ని ఇయర్స్ కి, 12 years కాబట్టి 2 lakhs into 12 years, then you are getting $24 lakh. దెన్ యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాడు, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత అవుతుంది, 50,000 అవుతుంది. 12 into 50,000 60,000, సారీ $6 lakh లెస్ చేసాం. అలాగే డిప్రిషియేషన్ అనేది ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం మనం. ఓకే, అది కూడా లెస్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి, ఇక్కడ $13,80,000 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కాల్కులేట్ చేయాలి. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత కాల్కులేట్ చేస్తామండి, ఈ ఫైనల్ గా వచ్చిన టోటల్ ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఫైనల్ గా ఎంత వచ్చిందండి మనకి, $13,80,000 వచ్చింది. దాన్ని 12 years తో మనం డివైడ్ చేస్తాం. డివైడ్ చేయగా మనకి ఎంత వచ్చిందండి, ఫైనల్ గా 1,15,000 యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్, కాల్కులేట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్. ఓకే, యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఈ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ కాల్కులేట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా బేసిక్ గా నేను, లైక్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 2. బేసిక్ గా మనకి అక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి $4,20,000 ప్లస్ రిసిడ్యువల్ వాల్యూ ఏం లేదు కాబట్టి బై 2, అంటే ఎంత వచ్చిందంటే ఇక్కడ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకి 2,10,000 వచ్చింది. 2,10,000 is the average investment. ఓకే, ఇప్పుడు ఫార్ములాని అప్లై చేయండి. ఫార్ములా ఏంటి, ఏఆర్ఆర్ ఫార్ములా, యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ డివైడెడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చినాయి మనకి ఇక్కడ, 1,15,000 డివైడెడ్ బై 2,10,000. దెన్ ఎంత వచ్చిందని మనకి ఇక్కడ 54.76% అన్నది మనకి వచ్చింది అనమాట. ఓకే, this is the calculation of ARR based on that above example. Okay, therefore this means that for every dollar invested, the investment will return a profit about 54.76%. అంటే వాడు ఆ విధంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఎవ్రీ డాలర్ ఇన్వెస్ట్ చేసినందుకు వాడికి ఎంత వస్తుందండి, 54.76% వాడికి ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఏఆర్ఆర్ అన్నది కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఒక్క 2 minutes టైం ఇస్తున్నాను, నోట్ చేసుకుంటారా? నోట్ చేసుకుంటారమ్మా, పీడిఎఫ్ పంపించమంటారా మీకు? హలో, ఇది నోట్ చేసుకుంటారా, పీడిఎఫ్ పంపించమంటారా? ఓకే, ఐ విల్ సెండ్ it as a PDF that group. Okay, yes sir. Okay, we are having only 10 minutes of time is there. Okay, are you clear? Okay, let's go discuss another example. Based on that example, you will have some clear about that problem. Let's go see another example. Here another example is there.
XYZ company is considering investing in a project that requires an initial investment of $1 lakh for some machinery. There will be net inflows, that means $20,000 for the first 2 years, $10,000 in years 3. Okay, then 2 years, then 10,000 in years, $10,000 in years 3 and 4, and $30,000 in year 5. Finally, the machine has always value of $25,000. Okay, this is the problem is there. ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే $1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 years లో ఎంత వస్తుందండి వీళ్ళకి ప్రాఫిట్? $20,000 వస్తుంది ఫస్ట్ 2 years. నెక్స్ట్ 3 years అండ్ 3 years 4th year ఎంత వస్తుందండి? $10,000 వస్తుంది. And $30,000 in 5th year. Okay, finally machine has always value of $25,000 is there. Let's see what is the meaning, like how we are calculating that one is there. Then చూడండి బేసిక్ ఇక్కడ ఫస్ట్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇది ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో చెప్పాడు. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ సేమ్ కాదండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అనేది 20,000 వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ వస్తుంది కాబట్టి 2 years 20,000 వస్తుంది. 20,000 into 2 $40,000. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆఫ్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత అండి? 10,000 అన్నాడు. 10,000 into 2 దెన్ వీఆర్ గెటింగ్ $20,000. దెన్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ దెన్ $30,000. ఓకే, దెన్ టోటల్ ఎంత అండి ఇప్పుడు మనకి? 40,000 plus 20,000 plus $30,000. దెన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ హియర్ total amount 90,000 will be here. Then less depreciation. వాడు క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏం ఇవ్వలేదు కదండి, యాన్యువల్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఏం ఇవ్వలేదు కదా ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా. కాబట్టి యాన్యువల్ క్యాష్ ఎక్స్పెండిచర్స్ మనం ఏం తీయవలసిన అవసరం లేదు, వాడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా డిప్రిషియేషన్ తీసేస్తాం. డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తాం? ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా, రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఆర్ సాల్వేజ్ వాల్యూ. రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఆర్ సాల్వేజ్ వాల్యూ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది రెసిడ్యువల్ వాల్యూ సాల్వేజ్ వాల్యూ ఏంటంటే ఏమీ లేదండి. మనం ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొన్నప్పుడు ఒక మెషిన్ కొన్నప్పుడు దాని ఇన్స్టాలేషన్ కానీ మెయింటెనెన్స్ కానీ అయ్యే వాల్యూని సాల్వేజ్ వాల్యూ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ అంటాం. ఓకే, ఒక మెషిన్ కొన్నాం, దాని ఇన్స్టాలేషన్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అవుతాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఓకే ఓకే, లెస్ డిప్రిషియేషన్ ఏ విధంగా అనుకున్నాం మనం? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ రెసిడ్యువల్ వాల్యూ ఆర్ సాల్వేజ్ వాల్యూ. ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చిందండి? ఇక్కడ 1 lakh పెట్టాం. 1 lakh minus 25,000 then you are getting 75,000 వచ్చింది. అంటే ఈ టోటల్ 90,000 లోంచి ఈ 75,000 తీసేయాలి. తీసేయగా మనకి ఎంత వస్తుందండి? ఓవరాల్ గా 15,000 వస్తుంది అనమాట. $15,000 వస్తుంది మనకి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ డిడక్టింగ్ డిప్రిషియేషన్ అండ్ ట్యాక్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి? ఇక్కడ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ కాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే 15,000 divided by 5 then you are getting is there. అంటే ఎంత వస్తుందండి మనకి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్? ఇక్కడ 15,000 divided by 5 then you are getting 3,000 వస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ గో. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్, యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తాం? యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదండి, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ $25,000. then you are getting 1,25,000 divided by this one, then getting $62,500 వస్తుంది. ఓకే, మనకి యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఎంత వచ్చినాయండి? 3,000 వచ్చింది. యావరేజ్ యాన్యువల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత వచ్చిందండి? $62,500 వచ్చింది. then how much we will get? that means 4.8% is the ARR, average annual rate of return, or average rate of return, or accounting rate of return. okay, this is very very important here. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీవియస్ దాంట్లో మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఇచ్చేసాడు ఎవ్రీ ఇయర్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాడు అనమాట. అంటే ఫస్ట్ 2 years ఒక క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఇచ్చాడు, సెకండ్ 2 years 10,000 ఇచ్చాడు, లాస్ట్ 5th year లో 30,000 ఇచ్చాడు. ఓకే, వీటిని బేస్ చేసుకుని ఏం చేసామని డిప్రిషియేషన్ తీసుకున్నాం, తీసేగా టోటల్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆ ప్రాఫిట్ లో ఏం చేసామంటే మొత్తం ఇదంతా కాల్కులేట్ చేస్తాం. మనకి ఎంత వచ్చిందండి? ఇప్పుడు 4.8% వచ్చింది. ఓకే, now time is only, this is the another example, important example for examination. okay, let's go for another example.
ఇది మీరే సాల్వ్ చేయాలండి. ఓకే, ఇందులో అన్ని క్లియర్ గా ఇచ్చేసాను. ఇది మీ సైడ్ నుంచే సాల్వ్ చేసి నాకు చెప్పండి. ఓన్లీ 5 minutes ఆర్ రిమైనింగ్ హియర్. ఓకే, I will unmute all. ఒకసారి సాల్వ్ చేసి చెప్పండి ఎంత వస్తుందయ్యా. ఓన్లీ 4 minutes ఆర్ రిమైనింగ్ హియర్. దెన్ ఎంత వస్తుంది మనకి? ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చి మనకి $2,50,000 ఇచ్చాడు. అలాగే ఎక్స్పెక్టెడ్ రెవెన్యూ పర్ ఇయర్ ఎంత వచ్చిందండి? $70,000 అండ్ టైం ఫ్రేమ్ వచ్చి 5 years వచ్చింది. యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి? Then 5 years into every year 70,000. Then 5 into 70,000. Then how much? $5 into 70,000 how much? $3 lakh వస్తుందా? $3,50,000 వస్తుంది. ఎంత వస్తుందో చెప్తారా? హలో, దాని ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. ఇందాక హ్యాండ్ రైట్ చేశారు కదా. చూడండి, ఇక్కడ బేసిక్ గా మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ యావరేజ్ యాన్యువల్ ప్రాఫిట్స్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే 70,000 ఇంటూ 5 years ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎవ్రీ ఇయర్ 70,000 అంటే 5 years కి ఎంత అండి? 5 into 70,000 3,50,000 వస్తుంది. 3,50,000 మైనస్ డిప్రిషియేషన్ అంటే ఇదే కదా తీసుకోవాలి సాల్వేజ్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే. 3,50,000 మైనస్ 2,50,000 దెన్ యూఆర్ గెటింగ్ $1 lakh వచ్చింది. అంటే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చిందని మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది? $1 lakh వచ్చింది. $1 lakh డివైడెడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎంతండి? 5 years. కాబట్టి 1 lakh డివైడెడ్ బై 5 years ఎంత వస్తుందండి? ఎంత వస్తుంది? $20,000 వస్తుంది పర్ ఇయర్. ఓకే, $20,000 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 1,25,000. అంటే 20,000 డివైడెడ్ బై 1,25,000 ఎంత వచ్చిందో చూడండి ఒకసారి. ఓకే, someone has raised some question. ఒకసారి మీరు ప్రిపేర్ చేయండి. అది ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అడగండి. 15,000 ఎలా వచ్చిందని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ బేసిక్ గా కొంతమంది. లైక్ చూడండి, బేసిక్ ఇక్కడ మనకి 40,000, 20,000, 30,000 టోటల్ యాడ్ చేస్తే 90,000 వచ్చిందండి. ఏంటివి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నమాట ప్రీవియస్ ఇయర్. ఈ అన్నిటిని యాడ్ చేసి డిప్రిషియేషన్ లెస్ చేస్తాం. డిప్రిషియేషన్ ఏంటి? మనకు ప్రాబ్లమ్ లో ఇచ్చాడు కదా, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మైనస్ అంటే 1 lakh మైనస్ సాల్వేజ్ వాల్యూ అంటే ఎంత వచ్చిందండి? 75,000 వచ్చింది. ఈ మూడాటిని కలుపుగా వచ్చిన 90,000 నుంచి 75,000 తీసేగా మనకు వచ్చిందే 15,000 ఇస్తే. ఓకే, దీన్ని మనం బై 3 తో డివైడ్ చేసాం కాబట్టి 3,000 వచ్చింది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్ మీరు సాల్వ్ చేయండి. 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా ఈ రెండు మీరు చేసేస్తారు. ఇదేంటంటే ఎప్పుడైతే 2 ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చాడో మనకి ఆ 2 ప్రాజెక్ట్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం డెసిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే విచ్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ఏఆర్ఆర్. అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ ప్రీవియస్ గా మనం పేబ్యాక్ పీరియడ్ లో ఏం తీసుకున్నాం? ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే తక్కువ ఇయర్స్ లో రీక్యూప్ చేసుకున్నాం అది డెసిషన్ తీసుకుంటాం. బట్ ఇక్కడ డెసిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఎక్కువ ఏఆర్ఆర్ వచ్చిందో దాన్ని మనం చూస్ చేసుకుంటాం అండి. దీన్ని బేస్ చేసుకుంటాం ఈ రెండాట్లో ఏఆర్ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. అందులో ఆల్రెడీ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బస్టింగ్? దిస్ ఇస్ మల్ డిపెండ్స్ అపాన్ లాంగ్ టర్మ్ investment decision. Okay, based on the techniques can be divided mainly here. The 4 types are there. That means methods of capital budgeting techniques, it can be divided mainly 2 types are there. Already I told you, traditional methods and modern methods. ఈ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ని ఏమంటామంటే మనం
ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆర్ నాన్ డిస్కౌంటింగ్ మెథడ్స్ ఆర్ లైక్ నాన్ డిస్కౌంటెడ్ మెథడ్స్ అని కూడా అంటాం అనమాట. అలాగే వీటిలో ఏంటంటే ఈ నాన్ డిస్కౌంటెడ్ మెథడ్స్ అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక పాయింట్ గమనించాల్సింది, ఈ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ లో నాన్ డిస్కౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాము, మోడర్న్ మెథడ్స్ ని డిస్కౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ అంటాం. ఈ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ నాన్ డిస్కౌంటింగ్ టెక్నిక్స్ అని ఎందుకంటాం అంటే ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని డిస్కౌంటెడ్ చేయమన్నమాట. బట్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ చేస్తాం. ఎలా అన్నది నేను చెప్తాను ప్రాబ్లం. ప్రీవియస్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అదే విధంగా ఏఆర్ఆర్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, యావరేజ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ అని నెక్స్ట్ చెప్తానండి నేను లాస్ట్ లో. ఈ 3 అయిపోయిన తర్వాత అది నేను మీకు చెప్తాను. ఈ 3 ఆలోచిస్తే కానీ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ పీరియడ్ ఏంటన్నది. ఈ డిస్కౌంటెడ్ పే బ్యాక్ దట్ మీన్స్ ట్రెడిషనల్ మోడర్న్ మెథడ్స్ ఆర్ డిస్కౌంటెడ్ మెథడ్స్ లో మనకున్న ఈ 3 టెక్నిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మనం బేసిక్ గా మాక్సిమం ఒక 80 to 70% కేస్ స్టడీస్ వచ్చేవి వీటి మీద వస్తుందండి. బట్ ఇది కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటది. మీరు క్లియర్ గా ఫాలో అయితే కనుక మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే, దెన్ దీస్ టెక్నిక్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ మైన్లీ 3 types are there: NPV, IRR, profitability index. The net present value, internal rate of return, profitability index. Okay, today we are discuss the topic about the net present value. నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూని బేస్ చేసుకుని మన డెసిషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటాం అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ మీన్స్ already I told you discounted capital costing again divided the net present value is now how to discuss. In this aspect, the cash flows of investment projects should are forecasted based on realistic assumptions. In this situation, we are estimating the future cash inflows based on the realistic assumptions. The realistic assumptions means identification of risk and other aspects also including is there. Next, appropriate discount rate are identified to discount the forecasted inflows. In this process, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఏంటి, ఒక డిస్కౌంట్ ముందుగా అంటే ఫ్యూచర్ లో మనకి ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మనం డిస్కౌంట్ రేట్ ద్వారా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈజ్ కాలిక్యులేటెడ్ యూజింగ్ ద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ యాజ్ ద డిస్కౌంట్ రేట్. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ని ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ఒక డిస్కౌంట్ రేట్ ని మనం ఫిక్స్ చేసుకుని బేస్డ్ ఆన్ దట్ డిస్కౌంట్ రేట్ we have to identify then what are the present value of cash inflows in this problem and in this net present value method. Okay, net present value method అంటే ఏమీ లేదండి, క్యాష్ ఫ్లోస్ ని డిస్కౌంట్ చేసి ఫోర్కాస్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఎలా ఫోర్కాస్ట్ చేస్తాం, ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ కాలిక్యులేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. అది ఏ విధంగా అనేది మనం ముందు ప్రాబ్లంకి వెళ్తే మీకు క్లియర్ వస్తుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ షుడ్ బి found out by subtracting present value of cash inflows and outflows of the business organization. Net present value యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, present value of cash inflows minus present value of cash outflows అండి. This is the main important formula for calculation of NPV. మన NPV కాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా ఇక్కడ present value of cash inflows minus present value of cash outflows. The present value of cash inflows అంటే మనం ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండి, ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నమాట. ఇది ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అంటే మనం పెట్టే ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, మనం ఎంత పెడుతున్నాము చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అనొచ్చు, క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అని అనొచ్చు, కాస్ట్ ఆఫ్ ది మెషిన్ అని అనొచ్చు, కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అనొచ్చు. ఓకే, మనకు వచ్చే టోటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ నుంచి టోటల్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ తీసేస్తే మనకు వచ్చేదే ఎన్పివి వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫార్ములా ఈస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ దిస్ మెథడ్. ద ఎన్పివి ఈక్వల్ టు ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్ అని అనొచ్చు, అలాగే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కూడా అనొచ్చు అండి, లేదా క్యాష్ C0 అంటాం. C0 ఏంటంటే మనకి క్యాష్ అవుట్ఫ్లో కింద వస్తుంది. ఈ విధంగా కూడా మనం కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే, ఇప్పుడు ఫార్ములా తెలుసుకున్నాం. ఎన్పివి కాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఏ విధంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఏ విధంగా రిజెక్ట్ చేస్తారు అనేది ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేస్తామండి మనం ఇక్కడ బేసిక్ గా. ద ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్ ఇఫ్ ఎన్పివి ఈస్ పాజిటివ్. అంటే ఎన్పివి కాలిక్యులేట్ చేసేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన వాల్యూ కనుక పాజిటివ్ అయితే
ఆ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామండి. అంటే NPV is greater than 0, then the project should be accepted. Okay, are you clear? I think how you calculate the NPV? NPV formula equal to present value of cash inflows minus present value of cash outflows. Okay, let's go. What is the accept decision? That means what is the accept rule in this situation? How we are accepting the project based on the NPV? Ante that means what is the meaning of decision rule based on the NPV? Then how can you choose? How you take the decision based on that project based on NPV? Okay, let's go discuss. Accept the project when NPV is పాజిటివ్. అంటే ఎన్పివి కనుక పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తే అంటే ప్లస్ వాల్యూ వస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామండి. ఒకవేళ ఎన్పివి కనుక నెగిటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రాజెక్ట్ మనం రిజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఎన్పివి కనుక పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తే మనం ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఎన్పివి ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. నెక్స్ట్ రూల్ ఏంటండి, ఒకవేళ ఎన్పివి కనుక నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తే అంటే మైనస్ వాల్యూ వస్తే ద ప్రాజెక్ట్ షుడ్ బి రిజెక్టెడ్. దట్ మీన్స్ ఎన్పివి లెస్ దాన్ 0 ఈస్ దేర్. ఓకే, బోత్ కండిషన్స్ విల్ అప్లై ఇన్ దట్ ప్రాజెక్ట్. అంటే ఎన్పివి కనుక పాజిటివ్ వస్తే ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, ఎన్పివి కనుక నెగిటివ్ వస్తే ప్రాజెక్ట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాం. బట్ మే యాక్సెప్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ వెన్ ఎన్పివి ఇస్ 0. ఒకవేళ ఎన్పివి కనుక 0 వస్తే ఇట్ విల్ డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ మేనేజ్మెంట్. The management will take the decision whether it will be accepted or rejected. That is mainly depends upon may accept or may reject. That is mainly depends upon that manager. Okay, okay. I think you have some clear idea regarding the what is the meaning of decision rule of NPV. NPV కనుక పాజిటివ్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, నెగిటివ్ వస్తే రిజెక్ట్ చేస్తాం. బట్ మీరు ఒకవేళ 2 or 3 ప్రాజెక్ట్స్ కనుక సెలెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు వరకు ఏం చెప్పానని ఒక ప్రాజెక్టే చూస్ చేసుకుని ఆ ప్రాజెక్ట్ కనుక ఎన్పి పాజిటివ్ వస్తే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, నెగిటివ్ వస్తే రిజెక్ట్ చేస్తారు. బట్ అలా కాదు, ఇక్కడ 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒక సపోజ్ ఒక 3 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 3 ప్రాజెక్టులు ఏది చూస్ చేస్తారు మీరు ఎన్పిని బేస్ చేసుకుని? అంటే ఆ 3 ప్రాజెక్టులు కనుక పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చి ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఒకవేళ మన చేతిలో 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయండి, 3 ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటాం అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఎన్పిని బేస్ చేసుకుని మనం డెసిషన్ తీసుకుంటారు అనుకుంటున్నాం. తీసుకునేటప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తామండి, మనం ఇక్కడ 3 ప్రాజెక్ట్స్ కనుక పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చి ఆ 3 వాటిల్లో ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ ఉందో దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ మైల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెసిషన్ రూల్ ఆఫ్ ఎన్పివి. ఓకే, పేబ్యాక్ పీరియడ్ అయితే ఎలా తీసుకున్నామని మనం ప్రీవియస్ గా ఫస్ట్ డే పేబ్యాక్ పీరియడ్ ఏంటంటే ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే తక్కువ ఇయర్స్ లో మనం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేస్తుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం పేబ్యాక్ పీరియడ్ బేస్ చేసుకుని డెసిషన్ రూల్. అలాగే ఏఆర్ఆర్ బేస్ చేసుకుని ఏఆర్ఆర్ లో ఏం చేస్తామని మనం ఒక కట్ ఆఫ్ రేట్ పెట్టుకుంటాం అనమాట, ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పెట్టుకుంటాం. వచ్చే ఏఆర్ఆర్ ఆ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, తక్కువ ఉంటే రిజెక్ట్ చేస్తాం. అది ఏఆర్ఆర్ డెసిషన్ రూల్. ఇక్కడ ఎన్పివి డెసిషన్ రూల్ ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. ఓకే, లెట్స్ గో. ఓకే, బిఫోర్ అంటే ఎన్పివి కాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఎన్పివి కాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మనం బేసిక్ ఇక్కడ ఏ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం? పేబ్యాక్ పీరియడ్ లో కూడా నేను 2 మెథడ్స్ చెప్పానండి. వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆర్ వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. హియర్ ఆల్సో సేమ్, వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈవెన్, వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ నాట్ ఈవెన్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈక్వల్ గా ఉంటే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈక్వల్ గా లేకపోతే ఒక మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అండి, వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్ అప్పుడు మనం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే సి ఇంటూ PVIFA మైనస్ ఐ. ఓకే, సి ఇంటూ PVIFA మైనస్ ఐ. దట్ మీన్స్ సి అంటే చెప్పాం కదండి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ పీరియడ్. అంటే మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏమైతే రిసీవ్ చేసుకున్నాం దాన్ని సి కింద మనం ఇక్కడ కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇంటూ PVIFA అంటే మనం చెప్పాం కదండి ఒక డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటామని. అదేంటంటే మనకి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ బేస్ చేసుకుని మనం PVIFA కాల్కులేట్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ మీన్స్ ఇన్ఫ్లో యాక్టివిటీ. దట్ మీన్స్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్ కింద మనం కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ యాన్యుటీ అని మనం కాల్కులేట్ చేస్తాం.
ఇక్కడ ఐ అంటే మనకి ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండి. ఐ ఈక్వల్ టు ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే క్యాష్ అవుట్ఫ్లో అని అనొచ్చు, లేదా కాస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అనొచ్చు, ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అనొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈవెన్ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, క్యాష్ అంటే సి ఇంటూ పివిఐఎఫ్ఏ మైనస్ ఐ. ఓకే, ఇక్కడ సి అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అని చెప్పుకున్నాం, పివిఐఎఫ్ఏ అంటే మనకు ఒక ఫిగర్ వస్తుంది, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఐ అంటే దట్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ uneven, sorry, even. And when cash inflows are even, then we are calculating this one is there. Let's go discuss when cash inflows are unequal, then what is the formula will be here. Let's go there. This is the when cash inflows are unequal or uneven, then this is the process is there. అంటే ఇక్కడ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నవి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకలా ఉండవండి. ప్రీవియస్ మోడల్లో ఏంటి, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకలా ఉంటే దాన్ని ఆ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, మనం క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకలా లేవు ఇక్కడ. అప్పుడు ఏం చేస్తామండి, మనం బేసిక్ గా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఒక ఫస్ట్ ఇయర్ ఒక 10,000 రావచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ 2,000 రావచ్చు, ఆ థర్డ్ ఇయర్ 4,000 రావచ్చు. ఇట్ విల్ బి డిపెండ్స్ అపాన్ చేంజెస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా హియర్. The C1 divided by 1 plus k whole to the power of 1 plus C2 divided by 1 plus k whole to the power of 2. ఇలా మనం ఏంటంటే ఎన్ని ఇయర్స్ క్యాష్ ఫ్లో ఇచ్చారో అన్ని ఇయర్స్ వరకు మనం కాల్కులేట్ చేస్తామండి. మైనస్ C0 అని అనొచ్చు, ఐ అని అనొచ్చు అండి. దీని ఏమంటాం అంటే క్యాష్ అవుట్ ఫ్లో అంటాం C0 అంటే, ఆర్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ C1 C2 C3 ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చే మన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనమాట. C1 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, C2 అంటే సెకండ్ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, C3 అంటే థర్డ్ ఇయర్ వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వరకు మనం కాల్కులేట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మనం చూస్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నవి అన్ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు. మీరేం భయపడొద్దండి, ఈ ఫార్ములాని చూసి ఇది చాలా ఈజీగా కాల్కులేట్ చేయొచ్చు మనం. ఈ ఫార్ములా చూసి మీరు భయపడక్కర్లేదు, నేను చెప్తాను ఎలా కాల్కులేట్ చేయాలి, ఎంత ఈజీగా కాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే కే ఇస్ ద ఆపర్చునిటీ కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్, దట్ మీన్స్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ అనమాట, రేట్ అనమాట, డిస్కౌంట్ రేట్. C0 ఆల్రెడీ చెప్పాను, N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ when cash inflows are uneven or unequal. Then we are having these two methods. The first method is manually depends upon here when cash inflows are equal. Second one is when cash inflows are unequal. The cash inflows are equal and C into PVIFA minus this is the formula is there. Cash inflows are unequal, then this is the formula is there. Okay, now basic ga entante ee formula ni manam ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ తెలియాలండి. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే బేసిక్ గా ఇక్కడ మనం డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ బేస్ చేసుకుని పీవీఐఎఫ్ ఒకటి కాల్కులేట్ చేయాలండి. అది కాల్కులేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అనమాట. అంటే ఎన్పివి కాల్కులేట్ చేస్తే మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ టూ ఫ్యాక్టర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్ గా ఏంటంటే మనం వాట్ ఈస్ ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈస్ బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ కాన్సెప్ట్ దట్ హోల్డ్స్ దట్ మనీ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ ఈస్ వర్త్ మోర్ దాన్ ద సేమ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ టు బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద మనీ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ ఈస్ వర్త్ more than same sum of money to be received in the future. It's very very important here. That means this is true because money that you have right now can be invested and earn a return, thus creating a large amount of money in the future. The present money is worth more than the future money you are receiving at your future. That means if you have 500 rupees in your hand, if you want invest in this money, then after completed 1 year you will earn some interest. ఓకే, మీరు ప్రెసెంట్ మీ చేతిలో 500 రూపాయలు ఉన్నాయండి. 500 రూపాయలని ఏం చేస్తారు, ఏదో ఇన్వెస్ట్ చేయడం కానీ ఏదో దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి. ఫ్యూచర్ లో 1 year అయిన తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, దాని వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుదా? అంటే దానికి ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో ఏదో ఒక రకంలో వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అది ఏమంటాం అంటే దాన్ని మోర్ వర్తి అంటాం అనమాట. అంటే ఆ విధంగా ఏదైనా అవుద్ది, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్లూడింగ్ ఇస్తే అంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కానీ ఏదైనా ఎనీథింగ్. Okay, but in that situation we are having some risk is also including in that.
ఫ్యూచర్. రిస్క్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందండి. అది కూడా మనకి తగ్గొచ్చు అనమాట. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ద టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ రిఫర్డ్ యాస్ ద నెట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోస్‌ని ఐడెంటిఫై చేస్తామో, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోస్‌ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు మనం ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోస్ ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. ఓకే. అది ఏ విధంగా ఫైండ్ ఔట్ చేస్తామంటే ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే. ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్‌ని మనం బేస్ చేసుకొని మనం ఫైండ్ ఔట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ హియర్. లెట్స్ గో డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ ఫార్ములా చూసి మీరు భయపడకండి. చాలా ఈజీ మనకి. అంటే మనకి ఇందులో 2 వేస్ ఉంటాయి. ఒకటి మనమే కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లేదంటే వాడే డైరెక్ట్‌గా టేబుల్స్ ఇస్తాడన్నమాట. ఆ టేబుల్స్‌ని బేస్ చేసుకొని మనం చెప్పేయొచ్చు. ఓకే. ద ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ఫార్ములా యూజ్డ్ టు ఎస్టిమేట్ ద కరెంట్ వర్త్ ఆఫ్ ఎ సమ్ ఆఫ్ మనీ దట్ ఈస్ టు బి రిసీవ్డ్ సమ్ ఫ్యూచర్ డేట్. పీవీఐఎఫ్ఎస్ ఆర్ అంటే బేసిక్‌గా ఈ పీవీఐఎఫ్ ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే బేసిక్‌గా ఆ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఒక డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్తాడు. ఆ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్‌ని బేస్ చేసుకొని ఏంటంటే కాలిక్యులేట్ చేస్తామన్నమాట. సపోజ్ చూడండి ఫస్ట్ ఇయర్‌కి ఒక 10% ఇచ్చాడనుకోండి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ మనకి. ఓకే. అలా ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ అలా మనకి ఇస్తాడు. అప్పుడేంటంటే మనం కాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. అంటే ప్రెజెంట్ వాల్యూని ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోస్ బేస్ చేసుకొని మనం కాలిక్యులేట్ చేయాలి. అది ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం అంటే ఈ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామండి మనం దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఇస్ దట్ పీవీఐఎఫ్ అంటే ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి ఇక్కడ మనం ఏ ప్లేస్‌లో 1 కూడా తీసుకోవచ్చు. 1/1 ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్. 1/1 ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ కింద కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ కాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు 1 అన్నా లేదా ఏ అన్నా కూడా ద ఫ్యూచర్ సమ్ టు బి రిసీవ్డ్. దెన్ డిస్కౌంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డిస్కౌంట్ రేట్ అండి. దెన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఓకే. ఈ 2 మెథడ్స్ ఈ మెథడ్‌ని యూజ్ చేసి మనం ఏం కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్. ఈ ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే మనం బేసిక్‌గా మనకి ఎప్పుడైతే క్యాష్ ఇన్‌ఫ్లోస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉండవో, అన్‌ఈక్వల్ గా ఉంటాయో అప్పుడు మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తామండి. ఓకే. ఈ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఏం చేస్తామండి 1/1 ప్లస్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఆర్. నేను ఎలాగైనా ఒకసారి కాలిక్యులేటర్ ఓపెన్ చేసి చెప్తాను మీకు ఒక్కసారి. జస్ట్ 1 మినిట్. ఓకే. Okay. Then here also having some calculator is also calculator ఉంది కదా. ఇక్కడ మనం సపోజ్ చూడండి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకొని ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే నెక్స్ట్ చూపిస్తున్నాను. మనం కాలిక్యులేటర్‌ని యూజ్ చేసి చాలా సింపుల్‌గా కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చండి. ఎలాగంటే ఒకవేళ వాడు 12% ఇచ్చాడనుకోండి డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్. అంటే ఆర్‌ని డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం కదా. 12% ఇచ్చాడనుకోండి వాడు మనకి. ఓకే. ఆ 12%ని 4 ఇయర్స్‌కి ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంతని మనం ఫైండ్ ఔట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి ఇక్కడ 1/1 ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇచ్చాడు. సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్. ఈ 12%ని ఏం చేస్తామండి ముందు మనం డెసిమల్‌లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే 12/100 పర్సెంటేజ్‌ని నంబర్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఎంతొచ్చిందండి 0.12 ఇక్కడ కూడా ఉంది కదా మనకి 0.12 అన్నది. ఓకే. ఈ 12%ని ఫస్ట్ మనం డెసిమల్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏం చేస్తాం 12 డివైడెడ్ బై 100 ఎంత 0.12 వచ్చింది. అలాగే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామండి దీనికి 1 యాడ్ చేయమన్నాం. చెప్పాం కదా ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి 1/1 ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనుకున్నాం. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఇస్ అంటే సరిగ్గా ఇది డ్రా అవ్వలేదు. ఇక్కడ మనం బేసిక్‌గా ఏంటి ఆర్ అంటే బేసిక్‌గా 12% తీసుకున్నామండి. ఇప్పుడు ఏం చేసాం పాయింట్ లో కన్వర్ట్ చేసాం పర్సెంటేజ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ది 1 ప్లస్ ఆర్ అన్నాడు కాబట్టి 1 ప్లస్ 0.12 దాని ఎంత వచ్చిందండి మనకి ఇక్కడ 1.12 వచ్చింది. ఓకే. 1.12 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి 1/1 ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామండి దీన్ని 1 తో డివైడ్ చేస్తాం. అంటే 1/1.2 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చింది కదా ప్లస్ 1 చేసుకున్నాం అండి కాలిక్యులేటర్ లో. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే
ఇక్కడ చూడండి 1/1.12 that equal to, then how much amount will be here? Okay, 0.89 వచ్చిందండి, 892 వచ్చింది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ వాల్యూ అన్నమాట. ఆర్ యు క్లియర్? ఏం చేసామని మనం ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాని అప్లై చేసాం. ఫార్ములా ఏంటి? 1/1 ప్లస్ ఆర్ హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n, అంటే 12% ని ఫస్ట్ డెసిమల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసాం, దాన్ని 1 తో యాడ్ చేసాం, ఇక్కడ 1 తో యాడ్ చేసాం కదా, దాన్ని మళ్ళీ 1 తో డివైడ్ చేసాం అన్నమాట. చేస్తే మనకి ఇంత వచ్చింది. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్. బట్ ఇక్కడ యాక్చువల్ ఎన్ని ఇయర్స్ అడిగాడు? 4 ఇయర్స్ అడిగాడు. ఓకే, ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే బేసిక్ గా ఈ సింపుల్ కాలిక్యులేటర్ ద్వారా ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఇది కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఈక్వల్ టు కొట్టం చాలు. కాలిక్యులేటర్ లో జస్ట్ ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేయండి. ఈక్వల్ టు క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎంత వచ్చిందండి? సెకండ్ ఇయర్ వాల్యూ వచ్చేసి. థర్డ్ ఇయర్ వాల్యూ కావాలంటే సేమ్ ఈక్వల్ టు 0.71. ఫోర్త్ ఇయర్ కావాలంటే జస్ట్ ఈక్వల్ టు కొట్టండి 0.635. అంటే అలా ఆ విధంగా ఏంటంటే మనం మొత్తం వాల్యూస్ ని కాలిక్యులేట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఏంటంటే బేసిక్ గా మ్యాథమెటికల్ వేలో కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. బేసిక్ ఏంటంటే చాలా మంది మీరు భయపడక్కర్లేదు, ఇదంతా మీరు కాలిక్యులేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఇది మనకి చాయిస్ అంతే. అంటే పివి ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే వాడు ఎలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఈ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాడే టేబుల్స్ ఇచ్చేస్తాడండి, పీవీఐఎఫ్ టేబుల్స్ ఇస్తాడు. అది ఎలాగా నేను చూపిస్తాను. ఓకే, లెట్స్ గో సీ. ఈ విధంగా ఇస్తాడండి పీవీ టేబుల్స్. ఓకే, జస్ట్ వెయిట్ 2 minutes. ఓకే, మనం ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్స్ కి టేబుల్స్ పట్టుకుని వెళ్ళొచ్చు. ఎప్పుడైతే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్ఈక్వల్ గా ఇచ్చి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇచ్చాడో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం ఇది కూడా తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు అండి. సపోజ్ చూడండి, ఇక్కడ పీరియడ్ అన్న దగ్గర ఇవి ఇయర్స్ అండి, 1, 2, 3 అని ఉన్నాయి కదా. ఈ 1, 2, 3 అని ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఇయర్స్ అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, సిక్స్త్ ఇయర్, సెవెంత్ అలా ఇచ్చాడు. ఇవేంటంటే పర్సంటేజ్ అన్నమాట ఇవి. ఓకే, సపోజ్ చూడండి, నేను మీకు ఒక ఫోర్త్ ఇయర్ లో 6% ఎంత ఉందో చూద్దాం. ఫిఫ్త్ ఇయర్ లో చూడండి, ఫిఫ్త్ ఇయర్ లో 7%. అంటే ఫిఫ్త్ ఇయర్ అంటే ఇదే కదా. ఎంత పర్సంటేజ్ అన్నాను? 7% అన్నాను. అంటే ఎంత అండి? ఇక్కడ 0.7130 ఇచ్చేస్తాడు. ఇందాక మనం ఏం చూసామండి? 12% 4 ఇయర్స్ కి ఇచ్చాడు కదా. చూడండి 12% చూడండి. ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి 0.8929, సెకండ్ ఇయర్ వచ్చి మనకి అవే కదా వచ్చే కాలిక్యులేటర్ లో చేయడం వల్ల. థర్డ్ ఇయర్ 0.711, ఫోర్త్ ఇయర్ ఏంటండి? 0.6355. ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత వచ్చింది? 0.6355. మనం కాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత అలా కూడా వచ్చిందో లేదు చూడండి. చూడండి ఇక్కడ వచ్చింది, మనకి ఇక్కడ వచ్చింది కదా, అదే ఆ టేబుల్లో ఉందన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకి లక్కీ ఏంటంటే బేసిక్ గా ఈ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేయకుండా మనం ఆ టేబుల్ తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది. ఓకే, పీవీఐఎఫ్ఏ టేబుల్, పీవీఐఎఫ్ నాట్ పీవీఐఎఫ్ఏ, పీవీఐఎఫ్ టేబుల్ తీసుకుని వెళ్తే సరిపోద్ది మనకి ఈజీగా. వాడు మనకి 5 ఇయర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఒక 10% ఇచ్చి, ఓకే 10% లో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్, ఫిఫ్త్ ఇయర్, ఆ విధంగా మనం కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అది మనం ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే ఈ విధంగా పీవీఐఎఫ్ టేబుల్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోవచ్చండి. అంటే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మనకి ఎందుకు రిస్క్, అక్కడికి ఎగ్జామినేషన్ చాలా టెన్షన్ లో ఉంటాం కాబట్టి ఈ విధంగా కాలిక్యులేషన్ కాకుండా ఈ టేబుల్ తీసుకెళ్తే సరిపోద్ది. ఓకే, నేను పీపీటీ పంపిస్తాను, ఇది మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని ఎగ్జామినేషన్ పెట్టుకెళ్ళేటప్పుడు తీసుకుని వెళ్తారు, ప్రాబ్లం ఏ లేదు. ఓకే, ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తున్నామండి? పీవీఐఎఫ్ ని కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఐ థింక్ ఆర్ యు క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి బేసిక్ గా నెక్స్ట్ పీవీఐఎఫ్ఏ టేబుల్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూడండి. ఇది చాలా ఈజీ. పీవీఐఎఫ్ఏ టేబుల్ కూడా మనం ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకుని చేస్తే కనుక మీకు చాలా టైం తీసుకుంటుందండి. పీవీఐఎఫ్ఏ అంటే ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎవ్రీ ఇయర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో సేమ్ ఉండి ఒక 5 ఇయర్స్ కాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం అనమాట. పీవీఐఎఫ్ఏ టేబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసే బదులు మీరు ఈజీగా టేబుల్ బేస్ చేసుకుని చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది. అలాగే కాలిక్యులేటర్ లో ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే మనం
కాలిక్యులేటర్ లో ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం బేసిక్ గా ఇక్కడ వరకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి. నార్మల్ కాలిక్యులేటర్లు ఇక్కడ వరకు వచ్చేస్తాయి. బట్ మన గ్రాండ్ టోటల్ కావాలంటే కొన్ని నార్మల్ కాలిక్యులేటర్స్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి జీటీ అని ఉంటదండి. ఆ జీటీ క్లిక్ చేస్తే కనుక నీకు ఎన్ని ఇయర్స్ కావాలో అంత టోటల్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని చేస్తే సరిపోదు. 4 ఇయర్స్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత పీవీఐఎఫ్ఏ కావాలంటే నాట్ పీవీఐఎఫ్ఏ కావాలంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు జీటీ నొక్కితే కనుక మీకు 3.30 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇవన్నీ కష్టాలు మనకి ఎందుకులే, ఓన్లీ టేబుల్ బేస్ చేసుకుని చెప్తారు అనుకుంటే కనుక మనం ఈ టేబుల్ బేస్ చేసుకుని చేయొచ్చు అండి ఈజీగా. ఓకే, ఇక్కడ సపోజ్ చూడండి ఒక 7 ఇయర్స్ చూడండి, సారీ 5 ఇయర్స్ కి 5 ఇయర్స్ చూడండి 7% అండ్ డైరెక్ట్ గా ఈ అమౌంట్ మనం నోట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే 6% 5 ఇయర్స్ డైరెక్ట్ గా ఈ అమౌంట్ మనం అక్కడ నోట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనం పీవీఐఎఫ్ కాలిక్యులేట్ చేసాం, పీవీఐఎఫ్ఏ కాలిక్యులేట్ చేసాం. పీవీఐఎఫ్ ఎప్పుడు కాలిక్యులేట్ చేస్తామండి, ఎప్పుడైతే మన ప్రాబ్లం లో క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఇవ్వనప్పుడు పీవీఐఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం, ఎప్పుడైతే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయో అప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఈ 2 టేబుల్ బేస్ చేసి మనం ఈజీగా కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, I hope, are you clear? Let's go for examples. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దెన్ ఫస్ట్ వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈవెన్, ఈ మోడల్ చెప్పేసి నేను ఈ వాటి క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఎప్పుడైతే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నవి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయో అప్పుడు ఈ ఫార్ములా చెప్పాను కదండి, ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయమని చెప్పాను, సి ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ఏ. పీవీఐఎఫ్ఏ అంటే ఏం చెప్పానండి, ఈ ప్రీవియస్ ఉంది కదా, ప్రీవియస్ టేబుల్ ఇదన్నమాట. ఇందులో టేబుల్స్ మనం చూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ బిహైండ్ దట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామండి, పీవీఐఎఫ్ఏ బేస్ చేసి మనం కాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఓకే, లెట్స్ గో ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, equipment has a cost of 75,000 rupees. Okay, equipment A has a cost of 75,000 rupees and net cash flow of 20,000 per year for 6 years. A substitute equipment B would cost 50,000 and generate net cash flows of 14,000 per year for 6 years. The required rate of return of both equipments is 11%. Then calculate NPV and which equipment should be accepted. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఉంది, బి ఎక్విప్మెంట్ ఉందండి. ఓకే, ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఎంత అండి, యాజ్ ఏ కాస్ట్ ఆఫ్ 75,000 రూపీస్ అంట ఏ ఎక్విప్మెంట్ అనేది. ఓకే, బి ఎక్విప్మెంట్ అనేది 20,000 రూపీస్, సారీ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఏ ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత అండి, 75,000 రూపీస్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత అండి, నెట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 20,000 వస్తుంది. అలా ఎన్ని ఇయర్స్ కి, 6 ఇయర్స్ కి అనమాట. అలాగే బి కాస్ట్ ఎంత అండి, బి ఎక్విప్మెంట్ 50,000 రూపీస్. అదే విధంగా ఏంటంటే 14,000 క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్. అలా ఎన్ని వరకు వస్తున్నాయి, 6 ఇయర్స్ వరకు వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ రేట్ ఎంత అండి, 11% అనమాట. అంటే ఇప్పుడు పీవీఐఎఫ్ టేబుల్ లో ఏం చూడాలి మనం, 6 ఇయర్స్ కి 11% ఎంత ఉందో చూస్తారు. 6 ఇయర్స్ కి 11% ఎంత ఉందో చూస్తారు. చూడండి ఒక్కసారి టేబుల్ కి వెళ్తారు బ్యాక్ సైడ్. 6 ఇయర్స్ అంటే ఏంటండి, ఇదే కదా. సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే మనకి ఇదే కదా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ద 6th ఇయర్. ఓకే, ఎంత పర్సెంటేజ్ అన్నాడు వాడు, 11% అన్నాడు. కాబట్టి 11% అంటే ఇదే కదా, అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుందండి. అంటే 11%, 6 ఇయర్స్ కి 11% అంటే 4.2305 వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పీవీఐఎఫ్ఏ. పీవీఐఎఫ్ఏ వచ్చేసిందా లేదా మనకి, 4.2305 వచ్చేసింది. పీవీఐఎఫ్ఏ మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనం ఈజీగా చేసాడు బెస్ట్. సార్ చూద్దాం నెక్స్ట్. ఫార్ములా ప్రకారం పీవీఐఎఫ్ఏ వచ్చేసింది మనకి. ఫార్ములా ప్రకారం పీవీఐఎఫ్ఏ వచ్చేసింది మనకి ఎంత, 4.2350 వచ్చిందండి. అలాగే సి అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, అంటే ఏ ఎక్విప్మెంట్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ చూస్తారు. లెట్స్ గో సి. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ బోత్ ప్రాజెక్ట్స్. ఫస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఏ కాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామండి, సి ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ఏ. పీవీఎఫ్ అన్న పీవీఐఎఫ్ఏ అన్న ఒకటే, మైనస్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకే, నౌ ఎన్పివి ఎంత అని బేసిక్ గా ఎన్పివి కాలిక్యులేట్ చేయాలంటే సి అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నాను. ఎక్విప్మెంట్ ఏ యొక్క క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత అండి, ఎవ్రీ ఇయర్ మనకి ఇక్కడ 20,000 కాబట్టి 20,000 తీసుకుంటాం. అలాగే ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ఏ ఎంత అండి, అక్కడ మనం చూసాం కదా టేబుల్లో 4.2305. ఓకే, 20,000 ఇంటూ 4.2305 మైనస్ 75,000.
75,000 ఏంటండి ఇది మనకి ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, దాని ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనొచ్చు, ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ కింద అనొచ్చు. అంటే 20,000 ఈస్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ ఎంత వచ్చిందని మనం చూసాం కదా, 6 years కి 11% అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి 4.2305 వచ్చింది, మైనస్ 75,000. దెన్ యూఆర్ గెటింగ్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఏ ఎన్పివి ఎంత వచ్చిందండి ప్లస్ 9610, దట్ మీన్స్ 9,610 వచ్చింది. నో ఎక్విప్మెంట్ బి చూద్దాం. ఎక్విప్మెంట్ మీలో ఏం చేస్తున్నాం మనం, సి ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ ఆర్ పీవీఎఫ్. సి ఇంటూ పీవీఎఫ్ లో ఏంటంటే మనం బేసిక్ గా ఇక్కడ కూడా 6 years 11% ఇచ్చాడు కాబట్టి బేసిక్ గా క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అండి ఎక్విప్మెంట్ బిది, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఎంత అంటే 14,000. ఓకే, అలాగే ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ వచ్చి 50,000. 14,000 ఇంటూ సేమ్ పీవీఐఎఫ్ కదండి ఆ టేబుల్ లో వచ్చింది 4.25, సేమ్ అదే వేసుకున్నాం. 14,000 ఇంటూ 4.2305, దెన్ మైనస్ అక్కడ కాస్ట్ ఎంత అండి ఎక్విప్మెంట్ బిది 50,000, 50,000 అనమాట. తీస్తే ఎంత వచ్చిందండి మనకి ఎన్పివి 9,227 వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎన్పివి వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈక్వల్. ఏం చేసామండి ఇక్కడ చాలా సింపుల్ అండి, ఎన్పివి ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ఏ మైనస్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సి అంటే ఏం తీసుకున్నామండి మనం, లైక్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తీసుకున్నాం. అలాగే ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ ఏంటంటే మనకి టేబుల్ లో ఇచ్చాడు అనమాట. ఆ టేబుల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామండి, ఆడు ఎన్ని ఇయర్స్ కి ఇచ్చాడు, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు. మనకి ప్రాబ్లమ్ లో 6 years కి 11% ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏం చేస్తామని మనం అది తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, అది తీసుకున్నాం. అదే విధంగా ఏంటండి 20,000, దట్ మీన్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇంటూ పీవీఐఎఫ్ టేబుల్ ఫిగర్ ఎంత వచ్చింది 4.2305 మైనస్ 75,000, దెన్ యూఆర్ గెటింగ్ 9,610 రూపీస్ ఇస్ ద ఎక్విప్మెంట్ ఏ యొక్క ఎన్పివి. అలాగే ఎక్విప్మెంట్ బి యొక్క ఎన్పివి ఎంత వచ్చిందండి, ఎన్పివి ఈక్వల్ టు సి ఇన్ పీవీఐఎఫ్ఏ మైనస్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఎక్విప్మెంట్ బి యొక్క క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎంత అండి 14,000 ఇంటూ 4.2305 మైనస్ 50,000, then you are getting 9,227 is the NPV of equipment B. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు ఎక్విప్మెంట్ లో ఏది చూస్ చేసుకుంటాం మన డెసిషన్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్పాను యాక్చువల్ గా ఎన్పివి రూల్, డెసిషన్ రూల్. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఒకవేళ ఎన్పివి కనుక పాజిటివ్ వస్తే ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, నెగిటివ్ వస్తే ప్రాజెక్ట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాం. అంటే ఎన్పివి కనుక పాజిటివ్ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, నెగిటివ్ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవలసింది ఏంటంటే బోత్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ పాజిటివ్ వే. రెండు ప్రాజెక్టులు పాజిటివ్ వేలో ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు, నేను చెప్పాను కదా రెండు ప్రాజెక్టులు కనుక పాజిటివ్ వస్తే విచ్ ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ హైయర్, అంటే రెండు ప్రాజెక్ట్ లో ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూ వచ్చిందో దాన్ని మనం చూస్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఏది వచ్చిందండి రెండు వాల్యూలో హైయెస్ట్ వాల్యూ, ఎక్విప్మెంట్ బి వచ్చింది. కాబట్టి మన డెసిషన్ ఏం తీసుకున్నాం, ఎక్విప్మెంట్ ఏ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. మీరు ఈ కన్క్లూజన్ కూడా రాయాలండి మీరు కేస్ స్టడీలో. ఇలా ప్రాబ్లం చేసి ప్రాబ్లం ద్వారా మీరు ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటున్నారు, ఎక్విప్మెంట్ ఏని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా బిని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారా, ఏ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకని బోత్ ప్రాజెక్ట్స్ కనుక పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినాయి, అందులో ఏదైతే హైయెస్ట్ వాల్యూను దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డెసిషన్ తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ఇది ఏంటంటే మనకి బేసిక్ గా ఎన్పివి, కాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎన్పివి బేస్డ్ ఆన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ కనుక ఈక్వల్ గా ఉంటే ఎన్పివి ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేయాలని దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకున్నామండి. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అంటే వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ అన్ఈవెన్. నెక్స్ట్ క్లాస్ we will discuss. Okay, before I am only 2 minutes are here remaining, 2 minutes are remaining here. Before I will close this class, I want to remember once again just okay, మనం ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఏమేమి తెలుసుకున్నామండి, మనం ఎన్పివి అంటే తెలుసుకున్నాము. ఎన్పివి ఫార్ములా ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మైనస్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ క్యాష్ అవుట్ఫ్లోస్. బేసిక్ గా అది మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇక్కడ బేసిక్ ఏమేమి తెలుసుకున్నామండి, ఇక్కడ వెన్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ఈవెన్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈవెన్ గా ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా ఎన్పివి కాల్కులేట్ చేస్తాం, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్ఈవెన్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే అన్ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు ఎన్పివి ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తామని తెలుసుకున్నామండి. నెక్స్ట్ ఏం తెలుసుకున్నామండి, అందులో మనం టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీలో మనం 2 factors ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అంటే పీవీఐఎఫ్ ఒకటి, పీవీఐఎఫ్ఏ ఒకటి. అంటే పీవీఐఎఫ్ అంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్, అది ఏ విధంగా కాల్కులేట్ చేస్తామండి,
1 by 1 plus r whole to the power of n బేస్ చేసుకుని కాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అదే విధంగా కాలిక్యులేటర్ బేస్ చేసుకుని ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పాను. అదే విధంగా ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఏంటంటే చెప్పేది ఏంటంటే నా సజెషన్ ఏంటంటే మీరు టేబుల్స్ తీసుకెళ్ళడమే మంచిదండి. ఎందుకంటే ఆ ఎగ్జామినేషన్ హడావుడిలో మీకు టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. టెన్షన్ ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం అంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ లో పడతారు. కాబట్టి మీకు ఈ కాలిక్యులేషన్ అంతా అవసరం లేదు. కాబట్టి ఓన్లీ మీరు ఈ టేబుల్స్ తీసుకెళ్ళండి. పీవీఐఎఫ్ టేబుల్, పీవీఐఎఫ్ఏ టేబుల్. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నవి ఈక్వల్ గా లేనప్పుడు ఈ పీవీఐఎఫ్ టేబుల్ యూజ్ చేస్తాం. క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉన్నప్పుడు పీవీఐఎఫ్ఏ టేబుల్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, చెప్పాను కదా ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలని టేబుల్. నెక్స్ట్ పీబీఐఎఫ్ఏ ఇది ఎలా కాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్పాను కాలిక్యులేటర్ లో. అలాగే ఏ విధంగా మన టేబుల్ నుంచి చూస్ చేసుకుంటామని చెప్పాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేయాలో నేను కూడా చెప్పాను, డిస్కస్ చేశాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద టుడే క్లాస్. టుమారో క్లాస్ we will discuss, that means next class we will discuss this topic when cash inflows are uneven. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. Do you have any doubts? Then ask me. Then I will send this PPT in your. Then already నేను ఏంటంటే ఈ క్లాస్ అంతా కూడా రికార్డ్ చేసి నేను యూట్యూబ్ లో పెడతాను. ఆ యూట్యూబ్ లింక్ కావాల్సిన నాకు పర్సనల్ గా మెసేజ్ కూడా చేయండి, నేను పంపిస్తాను. మళ్ళీ మీరు ఆల్ కిందారి అనుకుంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కసారి చూడండి, ఒక్కసారి మీరు కూడా నెట్ లో సెర్చ్ చేయండి ఏ విధంగా కాలిక్యులేట్ చేయాలన్నది. నేను ఈ పీపీటీ మీకు పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిసన్ మై క్లాస్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ బి సాడ్. థ్యాంక్ యూ.